అప్డేట్స్ చూస్తే పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం సంభవించింది. న్యూ జల్పాయ్గురి వద్ద కాంచనగంగా ఎక్స్ప్రెస్ ఓ గూడ్స్ రైలును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 4 మృతి చెందినట్టు ప్రాథమిక సమాచారం. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గాయపడిన వాళ్లను ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మృతుల సంఖ్య పెరగొచ్చని అధికారులు అంటున్నారు. కాంచనగంగా ఎక్స్ప్రెస్ గూడ్స్ రైలును ఢీకొట్టడంతో రైలు బోగీలు పక్కకు ఒరిగిపోగా పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आ गया है, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट? कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोग को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आ गया है, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यू। పశ్చిమ బెంగాల్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం సంభవించింది. డార్జిలింగ్ జిల్లా న్యూ జల్పాయ్గురిలో 2 రైళ్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలైనట్టు తెలుస్తుంది. గూడ్స్ రైలును కాంచనగంగా ఎక్స్ప్రెస్ అయితే ఢీకొట్టింది. ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రవితేజ అందిస్తారు. రవితేజ, ఈ ఘోర రైలు ప్రమాదానికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అప్డేట్స్ ఏంటి? కతిహార్ డివిజన్ లోని రంగపాని నీజ్బార్ స్టేషన్ల మధ్య ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టుగా కూడా రైల్వే అధికారులకు సమాచారం రావడంతో అధికార యంత్రాంగం, రైల్వే అధికారులు, సహాయక బృందాలన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ఆ బోగీలన్నీ కూడా క్షేమంగా తొలగించి దాంట్లో చిక్కుకున్నటువంటి ప్రయాణికులందరినీ కూడా కాపాడేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఉదయం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు కూడా రైల్వే అధికారులకు సమాచారం అందజేసింది. ఇక్కడ టెక్నికల్ లోపమా లేకపోతే వ్యక్తుల అధికారుల యొక్క అలసత్వమా అనే దానిపై మాత్రం విచారణ జరుపుతా ఉన్నారు. ఇది కతిహార్ డివిజన్ లోని రంగపాని నీజ్బార్ స్టేషన్ల మధ్య ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ ను వెనుక నుంచి గూడ్స్ రైళ్లు ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టుగా కూడా అధికారులు గుర్తించడం జరిగింది. కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ కు వెనక ఉన్నటువంటి 3 బోగీలు కూడా వెనక నుంచి గూడ్స్ రైలు ఢీకొట్టినటువంటి వెంటనే కాంచనజంగా
ఎక్స్ప్రెస్ కి చెందినటువంటి 3 బోగీలు కూడా పట్టాలు తప్పినట్టు కూడా అక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఉన్నటువంటి బాధితులు పోలీసులకు ఈ ఫిర్యాదును అందజేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. చాలా బలంగా వేగంగా గూడ్స్ రైలు వచ్చి ఈ కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో వెనక ఉన్నటువంటి బోగీలన్నీ కూడా తప్పిపోవడము, పట్టాలు తప్పి కిందికి పడిపోవడము, ఒకటి గాల్లో ఆ రకంగానే నిలపై ఉండడము, దాంట్లో అనేక మంది ప్రయాణికులు ఉండడం, దీంట్లో 200 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయాలైనట్టు, 4 ఇప్పటి వరకు కూడా చనిపోయినట్టుగా కూడా తాజాగా ఈ వివరాలు రైల్వే శాఖ అధికారులు అఫీషియల్ గా వెల్లడించడం జరిగింది. ఈ ఘటన కతిహార్ రైల్వే డివిజన్ లో చోటు చేసుకుంది అన్నట్టు కూడా రైల్వే శాఖ అధికారులు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది. రైల్వే అధికారుల సహాయం మెడికల్ వ్యాన్ తో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఈ ఘటనలో చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయాల పాలైనటువంటి వారిని అందరూ కూడా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనలో ఇంకెంతమంది చనిపోయారనేది మాత్రం అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. ఆ మృతదేహాలను బయటికి తీసేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతా ఉన్నాయి. సంఘటన స్థలం నుంచి వీడియోలు అయితే తీవ్ర వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య ఇంకా స్పష్టంగా తెలియజేయలేదు. ఆ వివరాలు కూడా అన్ని సేకరిస్తా ఉన్నారు. ఈ గూడ్స్ ప్యాసింజర్ రైల్లో ఎంతమంది ప్రయాణికులు ఉదయం నుంచి బయలుదేరారు, ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది, ఈ వెస్ట్ బెంగాల్ కతిహార్ డివిజన్ కు వచ్చినటువంటి వెంటనే ప్రమాదానికి గురైన తర్వాత వెనక ఉన్నటువంటి ఆ 3 బోగిల్లో ఎంతమంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు, ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎంతమంది గాయపడ్డారు, వీరందరూ ఎక్కడెక్కడ తరలించారు అనేది కూడా కేంద్ర రైల్వే శాఖ రంగంలోకి దిగి దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు కూడా సేకరిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇది మానవ తప్పిదాలా లేదా కమ్యూనికేషన్ లోపాలా, లేదా వీరు ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ లో భాగంగా ఒక స్టేషన్ లో ప్యాసింజర్ రైలు ఆగి ఉంది అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వెనక వచ్చేటువంటి గూడ్స్ రైలుకి మిస్కమ్యూనికేషన్ కారణంగానే వేగంగా వచ్చినటువంటి గూడ్స్ రైలు ప్యాసింజర్ రైలుని ఢీకొట్టింది అనే దానిపై మాత్రం విచారణ సాగుతా ఉంది. రైల్వే అధికారులతో పాటు రైల్వే పోలీసులు, స్థానికంగా ఉన్న పోలీసులు, సహాయక బృందాలందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకొని గాల్లో లేచి ఉన్నటువంటి ఆ బోగిని కిందికి దింపేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. దాంట్లో ఇంకెంతమంది చిక్కుకొని ఉన్నారు, ఆ బోగిలో నుంచి ఎంతమంది కింద పడిపోయి ఉన్నారు అనే దానిపై కూడా అక్కడ ప్రయాణికులే నేరుగా ఆ వీడియోలన్నీ కూడా తీసి వైరల్ చేయడము, పోలీసులకు అందజేయడము, రైల్వే అధికారులకు కూడా ఆ వివరాలు సమర్పించినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగింది, ఎవరు నిర్లక్ష్యంగా జరిగింది అనే దానిపై మాత్రం రైల్వే అధికారులు దీనిపైన ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ వేసి దాని ద్వారా ఈ రిపోర్ట్ ని కూడా తయారు చేసేటువంటి ఆలోచన. అయితే రవితేజ, ఏంటి వరుస ఘటనలు మనం తరచుగా చూస్తూనే ఉన్నాయి ఈ రైల్వే ప్రమాదాలకు సంబంధించి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఈ తరహా ఘటన కూడా గతంలో చూసాం. అంతకుముందు వేరే రాష్ట్రంలో కూడా ఒక ఘోరమైనటువంటి ప్రమాదాన్ని మనం చూసాం. ఇలా వరుస ఘటనలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు రైల్వే శాఖ తేరుకోలేకపోతుంది? అది మానవ తప్పదమా, లేకపోతే సిగ్నలింగ్ ఇష్యూనా, ఏంటి? ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా రైల్వే నిర్లక్ష్యం అనేది కొంత కనిపిస్తుంది కదా. ఇన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి, ఎందుకు రైల్వే తేరుకోలేకపోతుంది అనుకోవాలి? దేశంలో ఎక్కడో ఓ చోట ఈ రైల్వే ప్రమాదాలు తరచుగా నమోదవుతూనే ఉన్నాయి. దీనిపై ఎన్ని రకాలుగా వీళ్ళు సమన్వయంగా చేపట్టినా ఎక్కడో కొన్ని తప్పిదాల కారణంగా మాత్రం ఈ రైల్వే ప్రమాదాలు నిత్యం జరుగుతా ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ లో 3 ప్రమాదాలు, ఈ ఇయర్ లో 2 ప్రమాదాలు, సంవత్సరంలో 1-2 బలమైనటువంటి ఈ ప్రమాదాలు జరగడంతో మాత్రం వందలాది మందిగా చనిపోతున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా భారతదేశంలోనే ఏర్పడతా ఉన్నాయి. ఈ అన్నిటికీ కారణం కమ్యూనికేషన్ లోపమా లేదా మానవ తప్పిదాలా? అక్కడ ఎవరైతే స్టేషన్ ఆఫీసర్ గాని, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేషన్ కి చెందినటువంటి అధికారులు గాని, ఒక పట్టాల పైన ట్రైన్ మూవ్ అయినప్పుడు గాని, ఆగినప్పుడు గాని, ఆ సాంకేతిక సమస్య తలెత్తినప్పుడు గాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు అప్ టు డేట్ గా అక్కడ ఉన్నటువంటి రైల్వే అధికారులకు అందుతా ఉంటుంది. గూడ్స్ రైలు వేగంగా ఉంటుంది, అది ప్యాసింజర్స్ ఉండనటువంటి రైలు కాబట్టి పరిమితికి మించి ఈ రైలు ఎక్కువ ప్రయాణాలు జరుగుతూ ఉంటుంది. సుమారు 150 నుంచి 200కు పైగా ఈ స్పీడ్ గూడ్స్ రైలు ఎప్పుడు ప్రయాణాలు చేపడతా ఉంది. అదే టైంలో ఆ డివిజన్ స్టేషన్ లో ప్యాసింజర్ రైలు ఆగి ఉందని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అధికారులకు తెలిసినప్పటికీ వెనక ఉన్నటువంటి గూడ్స్ రైలుకి ఆ సమాచారం చేరవేయడంలో మాత్రం అధికారుల వైఫల్యం ఉండడంతో ప్రమాదం జరిగింది అనేది మాత్రం చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అయితే మాత్రం టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ ముందున్నటువంటి రైల్ ని ఇమీడియట్ గా తీయాలని ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు మెసేజ్ ఇవ్వడము, లేదా వెనక ఉన్నటువంటి గూడ్స్ రైల్ కి ఆ రైలు అక్కడే నిలిపివేయాలి, లేదా ఆల్టర్నేట్ ఇంకో ట్రాక్ ద్వారా ఈ రైల్ ని తరలించాల్సి ఉంటుందనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్, మానవ సంబంధిత అధికారులు ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడో ఒక్కడో చోట భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ రైలు ప్రమాదంలో వందలాది మందిగా మృత్యువాత పడ్డటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అనేక మంది వ్యక్తులు గాయాల పాలైనటువంటి, పూర్తిగా చేతులు కాళ్ళు విరిగిపోయి బాడీలో అవయవాలన్నీ కూడా కట్ అయినటువంటి సందర్భాలు అనేక రైలు ప్రమాదాల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎందుకు
ఈ తప్పిదాలు జరుగుతా ఉన్నాయి, ఎవరి లోపంగా జరుగుతా ఉన్నాయి. ఒకవేళ టెక్నికల్ లోపమైన మానవ తప్పిదాలైనా చనిపోయేది మాత్రం ప్రయాణికులే. ఇప్పటికే భారతదేశంలో రైలు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా పెరిగిపోయాయి కాబట్టి ప్రయాణికులు ఎవ్వరు కూడా ట్రైన్ ట్రావెల్ ని ఎంచుకోవడానికి మాత్రం కొంత భయపడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకోగలమా, మధ్యలోనే ఈ ప్రమాదానికి గురవుతుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరేటువంటి ప్రతి ప్రమాదం ఇక్కడ జరుగుతా ఉంది. ఇది టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అనేది మాత్రం అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. మానవ తప్పిదాలు అంటూ మాత్రం దర్యాప్తు బృందాలు చెప్తా ఉన్నాయి. దీనిపైన ఎంక్వైరీ వేసి ఎవరి నిర్లక్ష్యం కారణంగా వారిపైన వేటు వేస్తా ఉన్నారే తప్ప చనిపోయినటువంటి మృతుల సంగతి ఏంటి, వాళ్ళ కుటుంబ ఎవరు ఆదుకుంటారు, వాళ్ళకు పెద్ద దిక్కులే ఈ రైలు ప్రమాదంలో చనిపోయినప్పుడు వారి కుటుంబాలను ఎవరు ఆదుకుంటారంటూ కూడా అలాగే రవితేజ, రైల్వే శాఖ మీద గత అంతకు ముందు 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా కొంత విమర్శలు ఇటు రాజకీయంగా విపక్షాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. పూర్తి స్థాయిలో భద్రతను అలాగే సామాన్యులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి సౌకర్యాలను అన్నింటినీ కూడా కుదించేశారు. అవన్నీ కుదించేసి హంగు ఆర్భాటాలకు భారత రైల్వే శాఖ వెళ్తుందనేటటువంటి విమర్శలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు చాలా సార్లు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విపక్షాలు అప్పటి అలాగే ఇప్పటి ఉన్నటువంటి రైల్వే మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ కూడా రాజీనామా చేయమని కోరేవాళ్ళు. ఆయన కూడా ఎప్పుడు కూడా రాజీనామా చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ లేదు. మరోసారి ఆయనకు అదే కేబినెట్ బెర్త్ కేటాయించడం పట్ల కూడా కొంత మోదీ మీద కూడా వ్యతిరేకత చూపించాయి కదా విపక్షాలన్నీ కూడా. ఏ రకంగా చూసుకోవచ్చు రాజకీయంగా కూడా ఈ అంశాన్ని? ఈ రైలు ప్రమాదాలన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి వస్తుంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైనే బాధ్యత వహిస్తూ అధికారులు ఎవరైతే ఈ కమ్యూనికేషన్ జరిపేటువంటి అధికారులు కానీ, ఈ సంబంధిత శాఖకు చెందినటువంటి మంత్రులు కానీ, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ రైల్వేకి చెందినటువంటి అధికారులు కానీ వెంటనే రాజీనామా చేయాలి, ఆ వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావాలి. ఇప్పటికే భారతదేశంలో వందే మాతరం లాంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కూడినటువంటి రైళ్లని ప్రవేశపెడతా ఉన్నారు. టెక్నాలజీని వినియోగించుకొని రైళ్లని ప్రవేశపెడతా ఉన్నారు, సంతోషమైనటువంటి విషయమే. కానీ ఎందుకు ఇంత టెక్నాలజీ ఉన్నా కూడా ఈ రైలు ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతా ఉన్నాయి? ఎందుకు ఇంతమంది చనిపోవాల్సినటువంటి కారణం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బాధ్యత వహిస్తానంటూ కూడా గతంలో ప్రతిపక్షాలు, ఈసారి నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రతిపక్షాలు కూడా ఇవే క్వశ్చన్ చేస్తా ఉన్నాయి. దీన్ని ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? కేంద్ర రైల్వే శాఖ బాధ్యత వహిస్తుందా, లేదా ఆ మినిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ బాధ్యత వహిస్తుందా? అక్కడ డ్యూటీలో పనిచేసినటువంటి అధికారులు బాధ్యతలు వహిస్తారా? వారి కుటుంబాలకు దిక్కెవరు అనే దానిపై కూడా అనేక సార్లు ఈ అంశం పార్లమెంట్ లో సైతం, లోక్సభలో సైతం అనేక సార్లు ఈ చర్చకు వచ్చినప్పుడు దీనికి ఎక్కడ కూడా ఒక సొల్యూషన్ అయితే దొరకలేదు. కానీ భారత ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఈ రైల్వే ప్రమాదాలు జరగకుండా టెక్నాలజీతో ఉన్నటువంటి ఒక రైలు ఢీకొట్టకుండా ఆ రైలు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వెంటనే ట్రైన్ ఎప్పటికో ఆగిపోతుంది అని ఒక టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చినప్పటికీ ఈ రోజు జరిగినటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రమాదంలో మాత్రం టెక్నికల్ లేదా మానవ తప్పిదాలు ఏంటనే దానిపై మాత్రం విచారణ జరిపి వారిపైన ఖచ్చితంగా బాధ్యతలు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలనేది మాత్రమే ప్రతిపక్షాల నుంచి వస్తున్నటువంటి డిమాండ్. ఇప్పటికీ 4 చనిపోయారు అనేది మాత్రం అఫీషియల్ గా చెప్తా ఉన్నారు. ఆ 4 మృతదేహాలు గుర్తించారు కాబట్టి మృతుల సంఖ్య 4కే చేరింది. కానీ గాల్లో ఉన్నటువంటి బోగిలో ఉన్నటువంటి మృతదేహాలు, కింద పల్టీలు కొట్టినటువంటి బోగిలో ఉన్నటువంటి మృతదేహాలన్నీ కూడా అవన్నీ కట్టర్స్ సహాయంతో పూర్తిగా బోగిని కట్ చేసి దాని ద్వారా బయటికి తీసి ఎంతమంది చనిపోయారు అనేది మాత్రం ఈ రోజు పూర్తిగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏ ప్రాంతానికి చెందేవారు, ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎంతమంది సీరియస్ గా ఇంజూర్ అయి ఉన్నారు, ఏ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు, ఈ మొత్తం కాంచనజంగా ఎక్స్ప్రెస్ తో ఎంతమంది ప్రయాణికులు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరారు అనేది కూడా పూర్తి స్థాయిలో దీనిపైన ఎంక్వైరీ వేసి ఆ వివరాలు కూడా కేంద్ర రైల్వే శాఖ కూడా వివరాలు సేకరిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అఫీషియల్ గా రైల్వే అధికారులు దీనిపై ఒక మీడియా సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి దేని కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందనేది కూడా ప్రకటించేటువంటి అవకాశం ఉంది. శివ, ఓకే, థ్యాంక్ యూ రవితేజ.